सर्वप्रथमे मु आपनको कहवाई चाहूँगी जे शैतान केबे भी चाहब ना जे आज आपण यही वाक्य को आरंभ रु शेष जाए शुणु बोली कहीं शैतान सबुठ बड़ मिशन को शैतान सबुठ बड़ कार्य को प्लान को मुझे आपण सामने घोषणा करने जाऊँगी। आज मु शैतान विरुद्ध रे आउ करुथिबा तार कार्य विरुद्ध रे मु प्रचार करने जाऊँगी। आउ जदि आपण शैतान रो सबुठ बड़ मुख्य कार्य को जदि आपण जानिबा चाहिए तेबे आपण जानि पारिबे जे शैतान रो सबुठ बड़ मुख्य कार्य होउची लोक मान को पाप करेबा आउ कंटिन्यूअसली पाप करेकी सेमान को नरकर पथरे गमन करेकी दिने नरकरे पकईबा। आउ एहा ही शैतान रो सबुठ बड़ कार्य जहाँ से दिवारात्र आज ख्रिस्टियन लोक मान सहित आउ अन्य लोक मान सहित मध्य से करूची। शैतान केबे भी चाहिबो नाही जे आपण ईश्वर को पाप क्षमा मागंतु मन परिवर्तन करंतु बदली जातु यह शैतान केबे भी चाहिबो नाही। शैतान सब बेले चाहिए जे आपण पाप करी चलतु आउ शैतान रो प्लान को योजना को पूरण करंतु आउ ताकू सैटिस्फाई करंतु शैतान को खुशी करंतु आउ दिने ता सहित ही नरकरे पड़ी जातु। आउ एटा ही शैतान रो सबुठ बड़ मुख्य कार्य जहाँ से आज ख्रिस्टियन लोक मान सहित आउ अन्य लोक मान सहित करूछि। आउ आपण जानिके आश्चर्य हेबे जे पाखापाखि 70% ख्रिस्टियन लोक माने केबे भी प्रकृत रे मन परिवर्तन करि न थांती। आपण जदि ख्रिस्टियन तेबे मन परिवर्तन यही शब्द को बहुत थर प्रचार समय शुणी मन परिवर्तन यही शब्द को बाइबल रे पाखापाखि 80 रु 100 थर लिखा जाइए। मनुष्य जीवन रे मन परिवर्तन काहेकि निहाती जरूरी काहेकि सदाप्रभु परमेश्वर इस्राएल लोक मान को बारंबार पापरु फेरिबा पाई पापरु मन परिवर्तन करिकी तांको निकट को फेरिबा पाई आदेश देउछन्ति। डुबक जोहन सर्वप्रथमे माथ्यू 3 अध्याय 2 पदरे कहीं प्रचार कले जे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सह निकट। आउ मार्क 1 अध्याय 15 पदरे प्रभु जीशु कहीं कहते जे काल संपूर्ण हेलाणी ईश्वर को राज्य सह निकट मन परिवर्तन कर वो सुसमाचार रे विश्वास कर। आउ प्रेरित 2 अध्याय 38 पदरे पितर कहीं कहते जे सर्वप्रथमे आपण को मन परिवर्तन करने को पड़ो। यही समस्ते निजर प्रथम प्रचार को से माने मन परिवर्तन प्रचार रखिले कहीं ना मन परिवर्तन बिना आम ईश्वर को केवे भी संतुष्ट करिपारबा नाही। जे मन परिवर्तन करना प्रकृत में से ख्रिस्टियन है ना। आपन जदि बाइबल को संपूर्ण भाव में पढ़े तेबे एमिति गोटे वर्ड पाइबे जो वर्ड को परमेश्वर संपूर्ण भाव घृणा करती सेटा होची पाप। पाप को परमेश्वर घृणा करती कहीं से होती पवित्र आउ पाप होची शैतान रो कार्य आउ जे पाप करे से शैतान रो कार्य ही करे आउ शैतान को से संतुष्ट करे। मन परिवर्तन समस्त मानव जाति पाई निहाती आवश्यक आउ यह आपणको पाई मध्य निहाती आवश्यक कहीं ना पाप नहीं कि आपण केबे भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करि पारिबे नाही। अग्नि वो जल केबे भी एकाठी रही पारिबे नाही। अंधार वो आलो केबे भी एकाठी रही पारिबे नाही। सही प्रकार पाप स्वर्ग राज्य रे पवित्र राज्य रे रही पारिबो नाही। जदि आपण पाप करू करू पाप रे थाई कि ही मृत्युवरण कले तेबे सही पवित्र ईश्वर को किपरि भेटिबे। एतिकी जाए तो आमे बुझिलु जे मन परिवर्तन एक निहाती जरूरी। वर्तमान ईश्वर को अनुसार बाइबल अनुसार एक्चुअली मन परिवर्तन कहले कौन तार ओरिजिनल मीनिंग कौन आ ताहार उत्तर आमे बाइबल रे ही पाई परिबा। हिब्रू भाषा रे मन परिवर्तन को नाखाम बोली की कहंती। आउ प्रथम एही शब्द गणना 23 अध्याय 29 पद रे देखिबा को मिली। आउ एही नाखाम शब्दर प्रकृत अर्थ होउची आम शरीर रे जेतकी इच्छा गुड़ाक अच्छी जो इच्छा गुड़ाक ईश्वर विरुद्ध रे बा पाप कराए से सबू इच्छा गुड़ाक परित्याग करवा। आउ मध्य मन परिवर्तन पाई होशेय 11 अध्याय 5 पदरे मध्य देखा मिलूँ से शब्द होची शुभ। आउ शुभ्र अर्थ होची निजर माइंड को चेंज करवा। माइंड को अर्थात निजर मन को आम माइंड रे जहाँ भी लोक मान विरुद्ध आम चिंता करूँ लोक मान क्षति चिंता करूँ कि ईश्वर विरुद्ध आम भावुअछु ईश्वर विरुद्ध आम जो भी पाप करूँ से आम माइंड रे जेतिकी भी भाविबा द्वारा आम पाप करूँ से समस्त पाप को परित्याग करवा। आउ ग्रीक भाषा रे नूतन नियम रे मन परिवर्तन को मेटानिया बोली कहा जाए। आउ मेटानिया शब्दर अर्थ होची आमर एक्टिविटी द्वारा आम जहाँ पाप करूँ आम व्यवहार द्वारा आम कार्यकलाप द्वारा आम जहाँ भी पाप करूँ से ही पापरु परिवर्तन हेबा।
ଶରୀରରେ ଖାଲି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକକୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଖରାପ ପଥରୁ ଫେରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଶୈତାନର ପଥରେ ନ ଚାଲି, ଶୈତାନକୁ ଖୁସି ନ କରେଇକି, ଶୈତାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ନର୍କରୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ପାପ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥକ ହୋଇ ପାପରୁ ଫେରି ପୁଣି କେବେ ବି ଆଉ ପାପ ନ କରିବା, ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍, ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଥରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୈତାନର ଦାସ ନ ହୋଇ, ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟରେ ନ ରହି, ଶୈତାନ ହସ୍ତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରେଇକି, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ମନରେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ହେଇକି ଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦମେଶକ ପଥରେ ପୁନର୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ସେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏବେଠାରୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ପାପ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦେଖିବାରେ, କଥା କହିବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପାପ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ପାପରୁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପାଉଲ କଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସେହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ। ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲେ, ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମୋହମାୟାରେ, ଅଭିଳାଷରେ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ମରୁଡ଼ି ଆସିବା ହେତୁ ସେଠାରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ହେଲା, ରହିବାର ଅଭାବ ହେଲା, ଜଳର ଅଭାବ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେ କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏକ ମାଲିକଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଲିକକୁ ସେ କାମ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ସେହି କାମ ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୁଷୁରୀମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚାକରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ସେମାନେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫେରିଯିବି ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁତ୍ର ପରି ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଏହି ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ପୁତ୍ର ଫେରିବାର ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ଅପବ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପିତା ଛାତ ଉପରେ ଥାଇକି
ନିଜର ପୁତ୍ରର ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି, ଦାଢ଼ି ଓ ଚୁଟି ରଖିକି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ମୋ ପୁତ୍ର ପରା। ସେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି, ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କର। ପିତା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଶ୍ରୁର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନା ମୁଦି ନେଇକି ଆସ, ଜୋତା ନେଇକି ଆସ, ଏକ ମହାଭୋଜି ଆୟୋଜନ କର, କାହିଁକି ନା ମୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁତ୍ର ଆଜି ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହିପରି ହିଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜ ସଦୃଶରେ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୈତାନର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଦୁନିଆରେ ମୋହମାୟାରେ ଫସିଯାଇ ଅନେକ ପାପ କରିକି, ଅନେକ ଅପରାଧ କରିକି ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆମର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କେବେ ମୋର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଉ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଶୈତାନ କେବେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ କେବେ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଅନୁତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପାପର କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରି ଜଗିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରି ନିଜର ପୁତ୍ର, ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ନିଜ ଗୃହରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ଆଜି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ କହିବେ କି, ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ପାପ କରିକି ମୁଁ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଶୈତାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, କି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ, ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି।